الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولقد أشرت لنأتي من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديه صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فكرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ود ومن والانا والمحسنين ومن أجام نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاء الأرض واكمأ كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعافي عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والآل والصحب قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد وبسند المتصل إلى الإمام العالم العلامة العارف بالله المحدث أبويا السيد محمد علوي المالكي الحسني رحمه الله تعالى في كتابه خصائص الأمة المحمدية شرف صلاة الجماعة إلى أن قال ومن فضائل الجماعة أن ثوابها يحصل لمن عزم على حضورها ولو لم يدركها بنيته تفضلا من الله سبحانه وتعالى فالله تعالى يسوي ثوابه بثوابهم وحسناته بحسناتهم تكرما منه وخزائنه لا تنفد ورحمته تترى فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن وضوءه ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله مثل أجر من صلاها وحضرها لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. Alhamdulillah ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Alhamdulillah, puji syukur kita untuk Allah Subhanahu wa taala karena kita dikumpulkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah dalam keadaan sehat wal afiah serta taufik dan hidayahnya insyaallah, amin ya rabbal alamin. Kita sambung kajian kita di dalam kitab Khasaisil Ummah Al-Muhammadiyah, kelebihan-kelebihan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa min fadailil jamaah, termasuk keutamaan salat berjamaah, bahwasanya anna thawabaha, orang yang ingin hadir salat berjamaah kemudian ketika sampai di masjid tidak tahunya salat jamaah sudah selesai, maka dia mendapatkan pahala tersebut walaupun dia tidak salat berjamaah, sudah niat tapi cuman niatnya itu bukan cuman niat tidur di rumah habis itu, tidak. Niat, aku udah niat Ustaz nak ke masjid, cuman niatnya masih duduk di rumah, waktu azan masih santai, dia ngopi dulu, masih rokok tanggung setengah batang lagi, habisi dulu, itu bukan niat. Niat itu maksudnya kalau sudah azan sudah ditinggalkan semua, seperti yang dilakukan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, kalau sudah azan itu dikumandangkan, ka'anna Nabi la ya'rifuna wa nahnu la na'rifuh, seakan-akan Nabi tidak kenal kami, kami tidak kenal Nabi. Padahal lagi santai, lagi ngobrol, lagi asyik, lagi rahat Sayyidah Aisyah dengan Nabi. Tapi dengan suara azan langsung, ini istrinya nih, kayak nggak kenal. Langsung Nabi berubah, langsung pergi siap-siap untuk salat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lagi ada kerjaan tanggung atau kita lagi ada kajian taklim, itu tidak apa-apa. Karena yang seperti sudah Al-Fakir sampaikan juga kemarin, ketika kita mengundurkan salat tidak setelah azan langsung salat, dikarenakan hal-hal sama yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tetap salat di awal waktu. Setengah jam kita dari azan baru salat. Karena apa? Bukan karena kelakar, bukan karena ngopi, bukan karena majelis, bukan, tapi karena mengaji, mendengar hadis-hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sama saja kita salat di awal waktu, tidak ada bedanya. Bahkan kita mendapatkan pahala lebih. Ketika kita menunggu salat, ditulis kita ini seakan-akan sedang salat. Jadi tadi kalau ada orang, Nabi besar Muhammad SAW mengatakan di sini, man tawadda'a, orang yang sudah wudu, kata Nabi, fa ahsana wudu'ahu, wudunya sudah sempurna, thumma raha fawajada an-nasa qad sallau, kemudian dia pergi keluar dari rumah menuju masjid. Tak tahunya ketika dia sampai di masjid, orang sudah salat. A'tahu Allahu mithla ajri man sallaha wa hadaraha, diberikan oleh Allah pahala seperti orang yang salat berjamaah walaupun dia salat sendirian. Ini nikmat dari Allah subhanahu wa taala. Wa min fadailil jamaah, termasuk keutamaan salat berjamaah, annaha mahbubatun ilallahi ta'ala, salat berjamaah adalah salat yang paling dicintai dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kullama kanat katsirah kana ahabba ilaih, semakin banyak jamaahnya semakin disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita usaha ajak orang di rumah kita yang tidak ada kerjaan, yang masih muda, yang masih sanggup untuk jalan ke musala, ajak, ayo kita salat, ayo kita ke musala. Sekali dia tidak mau, ajak lagi 2 kali, jangan bosan, jangan kapok-kapok untuk mengajak orang ke jalan Allah, kepada amal baik. Jangan kapok. Oh Ustaz tak mempan sudah dia nih, ngapa? Udah aku omongi berapa kali, sekali baru. Jangan. Hati manusia itu bukan seperti pintu masuk mall otomatis, ente mau masuk langsung kebuka, kan tidak. Hati manusia itu berbeda-beda. Ada yang pintunya keras, ada yang butuh dengan siasah, dengan di politik, butuh diakal-akalkan, butuh kadang diepo-epo. Itu ada yang itu, ada yang tidak. Ada yang sekali ditegur atau diajak langsung mau. Alhamdulillah. Beda-beda tabiat hati manusia. Ada kita satu rumah, ada berapa tabiat di dalam rumah tersebut. Jadi yang biar kita ini masuk kategori ad-da'i ilal khair, orang termasuk yang mengajak ke jalan kebaikan. Ini pahalanya besar, luar biasa.
Ya, ad-da'i ilallah, yang ngajak orang ke jalan Allah, bukan yang pakai imamah saja yang ngajak orang ke jalan Allah. Bukan yang di atas mimbar, bukan yang megang mikrofon saja bisa mendapatkan laqab mengajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Semua kita bisa. Ya. Semua kita bisa, termasuk kan sifat umat Nabi Muhammad, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian itu khitabnya untuk semua, bukan kalian wahai ulama, kalian wahai da'i ilallah, tugas kalian amar ma'ruf nahi munkar. Tidak. Kuntum, kata Allah, kalian semua umat manusia dari A sampai Z, jabatannya apa, martabatnya apa, gelar lakopnya apa, apapun itu kena daripada khitab Allah Subhanahu wa taala, kuntum. Ya, kalian adalah sebaik-baiknya umat kalau kalian menjalankan sifat umat terbaik tersebut, yaitu ta'murun bil ma'ruf, yang mengajak orang ke amal baik, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah orang untuk berbuat jelek. Tidak usah muluk-muluk kemana-mana, kita kepada orang rumah kita sendiri dulu, yang tidur sekamar sama kita, yang serumah satu atap sama kita, itu dulu yang kita urusi. Yang kita urusi itu dulu, karena kullukum mas'ulun, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi, kata Nabi besar Muhammad SAW. Setiap kalian itu adalah pemimpin atau tanggung jawab. Ra'in di sini digambarkan sama Nabi, pengembala yang memegang beberapa kambing, istilahnya begitu. Apa saja yang terkena kepada kambing tersebut, ya kalian yang diminta tanggung jawabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak tanggung jawab anak istrinya gitu. Suami tanggung jawab istrinya. Kakek tanggung jawab anak cucunya. Itu maksud tanggung jawab kita semua. Nah, jadi yang masih di bawah naungan kita, di tanggung jawab kita itu yang kita ajak dulu. Kalau mereka sudah lurus, alhamdulillah, baru sedikit-sedikit ngajak tetangga tadi. Jangan kapok. Sekali, dua kali. Tidak galak ustaz dia 2 kali, terus dengan pelan-pelan, jangan dipaksa. Seminggu lagi ajak lagi, minggu lagi ajak, sampai hatinya kebuka. Insya Allah kalau kita terus dan ikhlas, insya Allah hatinya akan terbuka. Jadi salat jamaah semakin banyak semakin afdal, semakin banyak semakin disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak semakin salat kita lebih pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ubay bin Ka'ab mengatakan, qal shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman as-subha. Suatu hari Nabi salat bersama kami, salat subuh. Kemudian Nabi bertanya, asyahidun fulan. Fulan itu disebutkan namanya sama Nabi, hadir tidak? Tidak hadir ya Rasulullah. Terus tanya lagi sama Nabi, sikonyo hadir tak? Tidak hadir ya Rasulullah. Ditanya lagi sama Nabi, hadir tak fulan? Tak hadir ya Rasulullah. Apa jawab Nabi? Inna hataini salataini athqalus salawati 'alal munafiqin. Dua salat ini salat yang paling berat untuk orang munafik. Yang salat subuh dan salat isya. Itu salat paling berat untuk orang munafik. Subuh bangun tidur. Munafik kalau di rumah tak solat. Munafik yang di zaman Nabi, munafik yang kafir itu kalau subuh tak solat. Mereka solat itu kalau di masjid, kalau di depan Nabi besar Muhammad SAW pura-pura. Dan isya, kata Nabi, isya mereka sudah capek. Yang habis kerja, yang habis cocok tanam, yang habis keluar, pulang ke rumah lesu nak metu. Sudahlah. Jadi solat yang paling berat untuk orang munafik bersubuh dan yang isya. Kita harus introspeksi diri kita. Apakah salat dua ini berat untuk kita? Kalau berat, hati-hati, berarti ada sedikit daripada bagian sifat munafik di diri kita. Kenapa? Ya berat, sama jak munafik berarti. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kata Nabi, dua salat ini salat yang paling berat untuk orang munafik. Walau ta'lamuna ma fihima, kalau kalian tahu apa yang Allah siapkan untuk orang yang rajin salat dua waktu ini, la ataitumuhuma walau habwan 'ala rukab, kalian akan mendatanginya walaupun kalian itu ngerangkak, kata Nabi Muhammad. Kalau kamu tahu, cuman sengaja tidak ditunjuk tahu sama Allah Subhanahu wa taala, karena Allah ingin ngetes mana yang jujur dan mana yang tidak jujur, ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala.
Kalau semua amal ibadah kita ini tahu pahalanya, ya berarti mana ujian untuk ikhlas atau tidak ikhlasnya. Ya, tidak disebutkan. Pahala salat disebutkan tadi. Allah cinta. Ya, orang ini begini. Tapi ada ganjaran-ganjaran yang tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya tadi, biar ngetes ikhlas atau tidak ikhlas kita ini. Jadi kata Nabi, kalau kalian tahu pahala apa yang Allah siapkan untuk orang yang salat isya dan salat subuh berjamaah, la ataitumuhuma walau habwan ala rukab. Kalian akan mendatanginya, kata Nabi, walaupun merangkak. Wa inna saffal awwal ala mithli saffil malaikah. Saf pertama itu adalah safnya malaikat. Nah, ini anjuran untuk kita di saf ke depan. Jangan kalau pas salat saf pas suruh maju, kau beh tawaduk istilahnya. Tidak ada tawaduk ini. Rendah hati. Ya enggak ada. Di dalam ibadah tidak ada namanya rendah hati. Kau beh juga enggak boleh. Makruh itu hukumnya bahkan. Tapi ketika saf kosong, cepat-cepatan siapa yang masuk. Harus berebut. Itu. Tidak ada di situ, kau lebih tua, dak kate masalah tua, dak kate masalah ini. Kecuali misalkan orang yang berada di belakang imam, memang itu harus orang yang paling paham agama di belakang imam, atau paling tidak paham masalah sholat. Nah, jadi ketika imam batal, dia paham untuk maju, gitu, tak bingung. Jadi itu paling tidak. Tapi kalau yang lain itu siapapun harus maju, harus soft sholat di bagian paling depan, karena itu softnya malaikat. Walau alimtum ma fadilatuhu la batadartumu, kata Nabi, kalau kalian tahu fadilah salat di barisan depan, maka kalian akan berebut-rebut, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salat ar-rajul ma'ar rajul azka min salatihi wahdah. Salat orang yang berdua itu lebih baik daripada salat sendirian. Salat berdua lebih baik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari salat bertiga lebih baik daripada salat berdua. Dan setiap tambah banyak jamaah tambah disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi termasuk jihad kita, termasuk dakwah kita yang mengajak orang-orang yang di rumah, bil khusus di rumah kita yang belum pernah ke musalla sama sekali, ajak. Kasihan Pak, kasihan yang kita punya misan, sepupu, kita punya ponakan yang tidak pernah ke musalla sama sekali. Na'udzubillah, kalau yang tidak pernah salat sama sekali. Ini tugas kita, tanggung jawab kita. Jangan mikir ke pas dia lagi katik duit baru kita bingung, bingsang, kepikiran. Dia udah solat, santai pe kita. Cak dak katik apa-apa. Jangan. Kasihan. Bayangkan ini orang nanti dibakar di api neraka. Yang kita sedih kalau dia susah, ini bakal dibakar kalau tidak solat. Itu. Jadi tegur, ajak untuk solat. Jangan didiamku, seumur hidup tak pernah ke musalla. Itu berarti tak pernah mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Itu tugas kita. Jihadnya kita itu, jihad tak usah nak berperang sekarang, tak usah nak bunuh diri pakai bom, bukan waktunya jihad seperti itu. Jihad kita yang ngajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jihad kita banyak mengajak umat Nabi Muhammad untuk jalan di jalan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin banyak semakin kita dicintai oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada amalan di zaman akhir ini yang lebih menyenangkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali kita ini banyak menyelamatkan umatnya. Selamatkan umat Nabi. Yang jauh dari musalla aja, yang jauh dari majlis taklim aja. Sekali dua kali berhasil dia hadir di majlis taklim, sudah berarti kita ini sudah sedikit dapat pandangan khusus dari Nabi besar Muhammad SAW. Karena ketika dia jauh dari majlis ta'lim, dia tidak pernah sholat, dia jauh dari amal baik, ini menjadikan Nabi, sedih Nabi. Lihat umatnya seperti ini. Lihat misalkan saudari kita, putri kita tidak menutup aurat, sedih Nabi besar Muhammad SAW. Kalau kita berhasil mengembalikannya ke jalan Allah, Nabi senang. Nabi senang dengan penyebabnya siapa? Kita. Berarti kita masuk ke hati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pernah suatu hari di zaman Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumaid, itu ada orang bermimpi ketemu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditanya, orang ini bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, siapa hamba yang paling kau cintai sekarang, umatmu? Siapa sedunia ini yang paling kau cintai?" Siapa? Jawab Nabi, Ahmad bin Umar bin Sumaid. Habis itu bangun dia,
dicari Habib Ahmad ini dan dicari tahu amalnya apa. Pas dilihat tidak banyak ibadah beliau, ibadahnya biasa istilahnya gitu, bukan yang hampir luar biasa gitu. Tapi tidak tahunya amal yang paling banyak dia lakukan adalah mengajak orang ke jalan baik, banyak menyelamatkan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak yang diajak ke majlis taklim, banyak yang dia sadarkan hatinya untuk ingat, untuk solat, untuk dekat kepada Allah, untuk mengenal Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini berarti kan ini amal yang paling disukai oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang Al-Fakir bilang kemarin, daripada orang yang sholat terus tapi tidak mengajak orang kebaikan, jelas yang ngajak orang ke dalam jalan baik lebih afdal, lebih mulia, karena manfaatnya untuk dua orang. Dia kena manfaatnya, orang lain kena manfaatnya. Dan ini lebih menyenangkan hati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min fadailil jamaah, kemudian termasuk keutamaan salat berjamaah, annal musalli yanalu barakatat ta'min wat tasmi' wat tahmid. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qala al-imam sami Allahu liman hamidah faqulu Allahumma rabbana lakal hamdu, fa innahu man wafaqa qawluhu qaulal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ya, kalau kita lagi salat kemudian imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, ya kita katakan Allahumma rabbana lakal hamdu, karena malaikat juga mengucapkan kalimat tersebut. Allahumma rabbana lakal hamdu. Kalau ucapan kita bareng pas dengan ucapan malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka semua dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di riwayat lain Nabi mengatakan, idza amana al-imam fa aminu fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kalau imam mengatakan amin, maka kalian harus mengatakan amin. Kalau amin kita bareng dengan amin malaikat, karena pas imam mengucapkan amin, malaikat juga mengucapkan amin. Amin kita bareng dengan aminnya malaikat, maka dosa kita akan diampuni semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, cuman bareng amin, langsung diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini termasuk keutamaan daripada salat berjamaah. Dan shaf awal itu paling bagus untuk laki-laki. Shaf awal itu paling bagus untuk laki-laki, dan shaf perempuan yang paling belakang. Maksudnya perempuan itu sebisa mungkin jauh dari barisan laki, jangan berdempetan, apalagi nyambung, tidak boleh, kecuali di masjid haram misalkan susah. Kalau untuk kalau untuk tidak berdempetan atau jarak yang jauh sekali karena penuh di situ. Kemudian termasuk khasais salat jamaah, man shallal isya fi jamaah fa ka'annama qama nisfal lail. Kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang salat isya berjamaah seakan-akan dia sudah salat setengah malam. Wa man shalla subha fi jamaah, salat subuhnya jamaah pula, fa ka'annama shallal laila kullah, seakan-akan dia bangun semalam penuh. Jadi tidak perlu, istilahnya bukan tidak perlu, tidak ada bagus untuk kita orang yang punya kesibukan di pagi hari, tidak mungkin semalaman mau bangun, kan? Besok nak begawi, kalau tidak kerja tidak atik makan, sudah jangan begadang malam ini, karena ada yang lebih wajib besok, nafkah itu wajib, kan begitu. Terus bagaimana? Aku ingin mendapatkan keutamaan orang yang bangun malam, salat isya berjamaah, salat subuh berjamaah, sudah. Dengan salat isya berjamaah, dengan salat subuh berjamaah, kita mendapatkan fadilah bangun malam. Maka dari itu di bulan Ramadan, orang yang salat isya berjamaah kemudian disambung sama dia dengan salat witir, kalau malam itu malam Lailatul Qadar, dia dapat sudah malam Lailatul Qadar. Tidak perlu, tidak harus dia memaksakan untuk bangun semalaman baca Quran sampai sahur, walaupun itu afdal, jelas bagus baca Quran sampai sahur. Cuma kalau dia besok ada gawe, tidak bisa untuk begadang, sudah salat isya berjamaah. Kalau malam itu Lailatul Qadar, dia dapat Lailatul Qadar. Jadi kalau kita bulan Ramadan full salat isya berjamaah, sudah pasti dapat kita Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau kata Al-Qur'an, Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Kemudian kita habiskan keutamaan daripada salat berjamaah.
Man sami'a nida'aha wa lam yujib bil hudur wal musyarakah ma'a khuluhi min al-'adhar fa inna salatahu naqisah. Ini ancaman untuk orang yang dekat dengan musalla. Orang yang dekat dengan musalla, dekat dengan masjid, mendengar panggilan salat, ya, tapi tidak hadir salat berjamaah karena tidak ada uzur. Kalau ada uzur tidak apa-apa. Ada uzur, ada gawe di rumah tidak bisa ditinggal ke, tidak apa-apa. Sekali-sekali tidak apa-apa. Cuman kalau tiap dia dengar tidak didatangi, maka salatnya itu salat yang kurang, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia dekat istilahnya, masa masih tidak mau ke musalla? Dekat tetanggaan, tetangga tapi tidak pernah ke musalla, ada itu, bukan tak kata, ya kan, banyak kita juga menyaksikan. Naudzubillah min dzalik, tetangga musalla tapi tidak pernah ke musalla. Naudzubillah min dzalik. Termasuk keutamaan salat berjamaah, tadfa'ul waswas wa tahfadzu minasyaiton. Ya, orang yang suka waswas di dalam salat itu sebabnya sering salat sendirian. Coba aja perhatikan. Kalau kita salat dewean terus, sering nanti ini 3 atau 4. Ini 4 atau 3 begitu. Ini 2 atau 3, bingung. Tadi baca Fatihah tidak? Tadi takbirnya bagaimana? Kenapa itu? Karena salat sendirian. Setan langsung masuk. Tapi kalau kita salat berjamaah dan safnya rapat, itu setan tidak bisa masuk. Safnya rapat, ketutup, setan tidak bisa masuk. Jadi kalau orang yang salat berjamaah jauh dari waswas. Orang yang sering salat sendirian kena waswas. Yang mana waswas itu penyakit. Was-was ini dari setan dan penyakit. Kalau tidak cepat dihilangkan, itu bakal stres orang tuh. Bakal cakung gila. Sampai wudhu dia lepas kalau bajunya. Kenapa? Ragu, kena tak tangannya. Padahal kena. Jadi agak gila jadinya. Orang lihat udah basah galau, masih dia buka baju nak wudhu. Itu penyakit was-was, bahaya. Jadi kalau kita tidak cepat-cepat hilangkan terus sampai kita cakung gila kaget. Nah, kalau kita salat jamaah rajin, hilang penyakit was-was insya Allah. Salat jamaah juga termasuk tanda iman dan orang yang terus menyambung hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak lagi fadilah salat berjamaah. Hanya ini beberapa yang disebutkan oleh Abuya. Insya Allah kita rajin untuk salat berjamaah karena ancamannya sangat besar. Orang yang sering meninggalkan salat jamaah, sampai Nabi itu ingin punya niat membakar rumah orang yang tidak salat berjamaah. Ini hadis ada di Bukhari Muslim, ada di Imam Muslim, afwan. Kata Nabi, aku ingin mengumpulkan anak muda, kemudian mereka membawakan kayu bakar kepadaku, kemudian aku datangi rumah orang yang tidak salat berjamaah dan aku bakar, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marah Nabi. Bahkan orang buta saja, Abdullah bin Ummi Maktum itu datang ke Nabi, ya Rasulullah, aku ini buta. Terus rumah aku jauh dari masjid, ya Rasulullah. Aku tidak punya istilahnya yang nuntun aku. Bagaimana ya Rasulullah? Rukhsah tidak ada keringanan tidak untuk aku salat di rumah? Apa jawab Nabi? Atasma'un nida? Qala na'am. Dengar suara azan tak? Kata Nabi. Dengar ya Rasulullah. Ma ajidu laka rukhsah. Kalau begitu kau tidak ada rukhsah, tidak ada keringanan, kata Nabi besar Muhammad SAW. Kenapa? Kalau kau dengar suara azan dari masjid atau dari musalla. Ini sahabat buta dan tidak ada yang membimbingnya. Apalagi yang tidak buta, masih segar, kok masih kuat badannya, tidak pernah sama sekali ke musalla. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perkara tersebut, dan mudah-mudahan keluarga kita, kerabat kita, teman kita yang belum diberi hidayah, belum diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir ke musalla, rutin ke masjid, rutin ke musalla, rutin majlis taklim, Allah berikan hidayah, Allah berikan taufik. Sebagaimana Allah memberikan kepada kita hidayah, taufiknya Allah berikan kepada mereka juga. Amin ya rabbal alamin.